بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے. تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی، فکری بیداری اور معاشی مضبوطی کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن جب تعلیمی نظام خود مسائل کا شکار ہو جائے تو قوم کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام دو مختلف حصوں میں تقسیم فی الحال ہو چکا ہے. ایک جانب روایتی نظام ہے جو رٹے پرانے نصاب اور عملی تربیت کی کمی سے دوچار ہے، تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں AO لیول جیسے جدید بین الاقوامی نظام تعلیم موجود ہے جو صرف امیر طبقے تک ہی محدود ہے. یہ فرق نہ صرف تعلیمی معیار میں خلا پیدا کرتا ہے، گیپ پیدا کرتا ہے، بلکہ معاشرتی ناہمواری اور طبقاتی تقسیم کو بھی بڑھا رہا ہے. طبقاتی نظام تعلیم کے باعث جب نوجوانوں کو بہتر روزگار کے مواقع میسر نہیں آتے تو پھر وہ بیرون ملک جانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں. پاکستان کے بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے مطابق سال 2024 میں پڑھے لکھے اور ہنرمند 7.5 لاکھ افراد روزگار اور بہتر مستقبل کے لیے پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے. حکومت تو اس کو برین گین قرار دیتی ہے جبکہ اپوزیشن اسے برین ڈرین کا نام دے رہی ہے. اسی پر ڈسکشن کر لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر افتخار الحق صاحب. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو سنو پاکستان. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے بطور ماہر تعلیم آپ کے نزدیک پاکستان کے تعلیمی نظام میں مسئلہ کہاں پر ہے؟ مطلب نصاب کا مسئلہ ہے، پالیسی کا مسئلہ ہے، یا پھر وسائل کی کمی ہے؟ مسئلہ ہے کہاں پر؟ مسائل تو بے شمار ہیں. کچھ جیسے آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ تو اپنے انٹروڈکشن میں فرما دیا تھا کہ کافی زیادہ گیپ ہے. اصل میں ایسا ملک جہاں پہ ہم اگر اپنی پاسٹ ہسٹری دیکھیں کہ ایسے ایسے منسٹر موجود رہے ہیں جنہیں ہم انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں. دے ور ناٹ ایون فنکشنلی لٹریٹ. ہمارے پاس ریکارڈ ہے، وی کین ایکسپلور دا ریکارڈ. تو وہاں پہ پھر تعلیم اور صحت یہ دو شعبے ہوتے ہیں جس پہ ویسٹ ہے، مڈل ایسٹ ہے، جتنی ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، بجٹ بہت زیادہ رکھتے ہیں. تو ایک چیز تو ہوتی ہے نام کی کہ جس وقت آکسفورڈ کیمبرج یونیورسٹیز بن رہی تھیں انگلینڈ میں، ہارورڈ وہاں پہ بن رہی تھی، ہم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ہم تاج محل آگرہ بنا رہے تھے. نو ڈاؤٹ دیٹس اے گڈ اچیومنٹ، آرکیٹیکچرل مونومنٹ، سورس آف انکم ہے ٹورزم کے لیے. لیکن اس کے پہلے ہم بھول گئے تھے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی کوئی چیز ہے، انڈسٹریل ریولوشن بھی کوئی چیز ہے، ہمیں اس کے مطابق کمپیٹ کرنا چاہیے. تو اگر ہم بالکل بیک میں جائیں تو وہ تو یہ ہے کہ ہمارا انڈو پاک میں سسٹم ہی ایسا ہے. لیکن ہوا یہ کہ تقسیم ہند کے بعد انڈیا میں اور ہم میں کافی فرق پڑ گیا. انڈیا کو جو پہلے وزیر تعلیم ملے تھے ہی واز اے اسکالرلی مین، مولانا ابوالکلام آزاد. صرف دینی اسکالر نہیں تھے، ویسے بھی اسکالرلی پرسن تھے، بہت پڑھے لکھے انسان تھے. تو ان کی فاؤنڈیشن ہی اچھی ہو گئی. فارسی میں ایک بہت مشہور شعر ہے کہ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میرا دیوار کج، کہ اناڑی مستری اگر پہلے اینٹی ٹیڑھی رکھ دے گا تو پھر آسمان تک اب دیوار اٹھائیں گے تو ٹیڑھی ہوگی. تو ہماری یہ ٹیڑھ چلا آ رہا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بنیاد کو ہم کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو ریکٹیفائی دا رانگ اسٹرکچر. اب ظاہر سی بات ہے پوری دیوار تو نہیں گرا سکتے، لیکن ہم سسٹم کو جیسے ہم کہتے ہیں اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تعلیمی نظام ہے نیگلیکٹڈ شعبہ، کلیم اس میں کر دیے جاتے ہیں بہت زیادہ. جو بھی اپ کمنگ گورنمنٹ آتی ہے وہ بڑے بڑے کلیم کر دیتی ہے اپنے اپنے نام سے. اچھی بات ہے کلیم کرنا، اللہ کرے کہ وہ کلیم پورے بھی ہوں. ہوتا یہ کہ جیسے 3-4 پلرز ہوتے ہیں اس کے. نام کے بعد ہوتا ہے کام. اب کام ہم شروع کریں تو ایک ہوتا ہے جیسے کریکولم ڈیزائننگ. اب وہ لوگ بڑی سائنٹیفک طریقے سے کرتے ہیں کریکولم ڈیزائننگ، ویدر اٹ از نارتھ امریکہ، ویدر اٹ از ویسٹرن یورپ. یہ لوگ بہت زبردست طریقے سے میتھوڈیکلی کرتے ہیں. پوری ایک ٹیم آف اسکالرس ہائر کرتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ ان کے ہمارے میٹرک کے برابر جو او لیول ہے اس کے ایگزام یونیورسٹی کنڈکٹ کر رہی ہے. یونیورسٹی آف کیمبرج ہے، لنڈن یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، یعنی یہاں کا جو بورڈ ہے اور وہاں پہ یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گی. مجھے ذرا کمپیریزن ڈرا کر کے بتائیے گا کہ وہ بچہ جو او اے لیولس کرتا ہے اور وہ بچہ جو میٹرک کر کے نکلتا ہے، جب وہ فردر اپنی پریکٹیکل فیلڈ میں جاتا ہے تو دونوں میں کیا ڈفرینسز آتے ہیں؟ دونوں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو لینگویج بیریئر ہے. فار ایگزامپل جو او اے لیول کا بچہ اگر وہ جاتا ہے سی ایس کی طرف وہ بڑے آرام سے کر لیتا ہے. ہمارے والے کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. جو مقامی حالانکہ نکلتے یہ بھی بہت زیادہ آگے، کیونکہ آگے اوپن کمپٹیشن میں تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ لوگ اس میں نکلیں. جیسے برٹش ایجوکیشن سسٹم ہے، امریکن ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ نکل جاتے ہیں. ایکول اپرچونٹی فار آل ہو جاتی ہے. یہاں پہ اپرچونٹی فار دا فٹسٹ ہے، سروائیول آف دی فٹسٹ کا لا چل رہا ہے یہاں پہ. تو ایک بچہ جو او لیول کا ایکسپوجر جس کا ہوتا ہے، ایک تو اس کو ایک سینس آف
अचीवमेंट पहले ही आ जाता है माइंड में कि आई एम एक्वायरिंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देगी या मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देगी, यहीं से सोच का फ़र्क पड़ जाता है। सही। उसके बाद जब वो कंपटीशन में आता है, आप देखें कि आपके पास ये नाम मैं गिनवाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ के एक मकामी स्कूल से ही निजी इदारे से पढ़े हुए हैं, अपने बड़े मशहूर एक्टर हैं टीवी के, जिन्होंने माहिरा खान के साथ जिन्होंने फेम हासिल की थी बहुत ज़्यादा, फवाद खान, वो यहीं के पढ़े हुए हैं जी। फिर आपके और भी जो आपके कई और नाम है ऐसे जो निकल रहे हैं, तो उन लोगों की पर्सनैलिटी ही और है, बिल्डिंग और हो जाती है। एक और चीज़ भी है आपके पास ना, इसमें मकामी निज़ाम तालीम में लिमिटेड ऑप्शन हैं सब्जेक्ट्स की, गिने चुने हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स हैं, बस उसी की जैसे कहते हैं भेड़ चाल चली जा रहे हैं हम। उनके पास रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़े जी, उसका फ़ायदा बड़ा होता है। आपने अगर म्यूज़िक पहले अडॉप्ट कर लिया, ड्रामा अडॉप्ट कर लिया और साथ आपने फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी है, तो दैट मेक्स हेल ऑफ डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। बंदे को ग्रूमिंग हो जाती है कि अब आपका ओपन है शोबा है कि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में चले जाएँ, आप मीडिया ज्वाइन कर लीजिए, आप चाहें तो साइंस में एक्सेल कर लें। अप्रोच चेंज हो जाती है। मतलब वो मैंने अर्ज़ किया था ना कि उनका स्ट्रक्चर एक होता है कि काम, एक नाम होता है काम में, पहला करिकुलम डिज़ाइन है कि उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पेपर है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा मानी रखता है, बहुत ज़्यादा उसका अहमियत है। हमारे यहाँ वो घिसे पिटे सवालात चले आ रहे हैं। मतलब एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कई साल तक स्टूडेंट से कभी साइंस में कभी सोशल साइंसेज में पूछा जाता था कि ज़मीन गोल होने के 5 सबूत दें। उस वक्त दुनिया पता नहीं क्या क्या रही थी, नील आर्मस्ट्रांग चांद के ऊपर उतर चुका था, हमारे यहाँ यही चीज़ें पूछी जा रही थी। यानी ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारे निज़ाम तालीम में वक्त के साथ साथ तब्दीली नहीं आती जो कि ज़रूरी होती है, नीड ऑफ द आवर होती है। डॉक्टर साहब, अब यकसा निज़ाम तालीम और यकसा निसाब की हम बड़ी बातें सुनते हैं, बड़े नारे सुनते हैं, बड़े दावे सुनते हैं, ये हम क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें क्या मुश्किल है और रुकावट क्या है? किस तरह इसको दूर कर सकते हैं? देखें, यकसा निज़ाम तालीम बुनियादी तौर पे तो मेरे मतलब हकीर राय में एक गलत नारा है। अच्छा, यकसा मौके देने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ द की पॉइंट। क्योंकि अगर आप यकसा निज़ाम तालीम कर दें तो यू विल किल द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे ना आप। फिर आपके यूएसए में हर स्टेट की अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, यूके में हर यूनिवर्सिटी की अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, आप उन्हें फ्री हैंड देते हैं, दे कम्पीट वेल। यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो जाती है कि हम ये यकसा निज़ाम तालीम का नारा तो बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन आम आवाम नहीं समझते कि इसकी गहराई क्या है। असल चीज़ तो होनी चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, कि हर एक को तालीम तक एक्सेस होनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस होनी चाहिए। देखिए, वहाँ पे हमारे बच्चे आता है ओ लेवल का, ए लेवल का, वो देता है परफेक्टली एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में इम्तिहान। यहाँ पे आप देख लीजिए, जिस वक्त मैंने एक्सपेरिमेंट ही आप कह लेंगे, मैंने हाफ में हिस्ट्री किया था, तो मुझे पता है कि क्या कंडीशन थी बैठने की। फिर जिस तरीके से मैं खुद मकामी निज़ाम से गुजर के आया हूँ, मैट्रिक से FSC से, मैं आपको पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि शदीद गर्मी में मेरा FSC का एग्ज़ाम हो रहा था, और वो जो इन्विजिलेटर साहब थे उन्हें काफ़ी शक था कि मेरी रो में चीटिंग हो रही है, कुछ चक्कर है ऐसा। अब जाहिर सी बात है उनके कॉन्टेक्ट किसी और से होंगे, आके मुझे तंग कर रहे थे बार बार कि जी आप तलाशी दें। तो आई मेड ए वंडरफुल एग्जाम्पल, आई पुट अप माई शर्ट, मैंने कहा जी ये शर्ट मैं उतार देता हूँ, इसे आराम से ले जाएँ कोने में, इसकी तलाशी ने, और मुझे पेपर करने दें मेहरबानी करके। वो जो बूटी माफिया वगैरह है उसके ऊपर क्रैक डाउन करने से बात नहीं बनेगी, सिस्टम को चेंज करने से बात बनेगी। हमारा जो अब वो ब्रिटिश लेते हैं एग्जाम, तो उनके यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, इन्विजिलेशन सिस्टम अच्छा होता है, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे सारी वहाँ पे। अब तो CCTV तो हर जगह दस्तियाब है ना जी, तो हमें लगाने चाहिए इसको, ताकि वो खुद ब खुद ये कल्चर ख़त्म हो जाएगा। आपका ये जो चीटिंग का कल्चर है, नकल लगाने का कल्चर है, बूटी माफिया का कल्चर है, इसको हम यहाँ से स्ट्राइक कर सकते हैं। हम क्यों नहीं लगाते अपने एग्जामिनेशन हॉल में, हम क्यों नहीं ऐसे बड़े अच्छे एग्जाम पर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इस तरह के इकदाम जो हैं वो लेने चाहिए, ताकि जो है ना, जो जिनका हक बनता है, जिन्होंने सारा साल पढ़ के मेहनत करके एग्जाम दिए हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। हाँ, उन्हें आगे आना चाहिए, ना कि वो कि जो सिर्फ एक रात के अंदर जिन्होंने बूटी तैयार की और उन्होंने जनाब एग्जाम अटेम्प्ट किया और सारे सवालों के जवाब सही दे दिए और जनाब वो टॉप करके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का।